superior extremity in the skeleton of the hand, there are carpal bones. Here the C is replaced by the T, P is replaced by the S. That's mean tarsal bones. 7 tarsal bones, 5 metatarsals, not metacarpals, and 14 phalanges. Ultimately, these are the constitute the skeleton of the foot. And the skeleton of the foot is arranged in 3 rows: proximal, intermediate, and distal. Proximal rows, there are 2 bones. The lower larger bone, the largest bone of the skeleton of the foot is known as the calcaneum. This is known as the calcaneum. And above it, there is a bone known as the talus. In the intermediate row, there is a navicular bone. Tarsal bones are arranged in 3 rows, I have already told you. Proximal row, calcaneum and talus, duto. Intermediate row, kota holo? 1, navicular, boat shaped, like a boat. And distal row, there are 4. In the medial side, there are 3 bones, more or less look alike. 1, 2, 3. They are called the cuneiforms. Cuneiforms. Medial cuneiform, intermediate cuneiform, lateral cuneiform, and larger one bone, that is known as the cuboid. Cubical in shape, so it is called the cuboid. Altogether 7. So talus, calcaneum, navicular, cuneiforms, and cuboid. And these are the metatarsals. 5 metatarsal, of which the first one, like the superior extremity, it is the strongest, thickest bone because it carries much body weight. And these are the phalanges. There are 2 phalanges in the great toe, and other there are 3 phalanges. 1 phalanges is missing in every. So these are the skeleton of the foot. So first তোমাকে দিয়ে বলবে কি কোন সাইড, এটা কি skeleton of the foot, which side easily, by which you can easily know. There are so many points. Superior, inferior known by inferiorly there will be a calcaneum. Inferiorly, the inferior most is the calcaneum. Anterior, posterior, anteriorly there will be phalanges, and calcaneum will be the posterior. Medial, lateral, there are so many points. The largest metatarsal is the medial. That is the navicular bone. Navicular bone has got a tuberosity, which is called the navicular tuberosity, which is medial. Plus, calcaneum has got a self-like projection, sustentaculum tali, এইটাকে বলা হয়, because it supports, sustain the talus bone. So this self-like projection is called the sustentaculum tali. It also looks medially. So by this, you can easily identify that is the, ধরলেই বোঝা যায় যে left side, it is the left side, it is the right side. তাহলে কি কি পড়তে হবে? ফার্স্ট হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন। আবার রিপিট করছি, ক্যালকেনিয়াম, ট্যালাস, navicular, cuboid from lateral to medial, lateral cuneiform, intermediate cuneiform, and medial cuneiform, metatarsals and phalanges. আর কি কি পড়তে হবে? একটু একটু করে ট্যালাস আর ক্যালকেনিয়ামটা পড়তে হয়, একটু, বেশি না এখনকার জন্য। Calcaneum, the largest bone.
It has got a superior surface, inferior surface, medial surface, lateral surface, anterior surface and posterior surface. Superior surface কি করে বুঝলাম? সুপিরিয়র সারফেস ফ্যাসেট রয়েছে এবং সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাইয়ের মধ্যে স্মুথ ফ্যাসেট রয়েছে, প্লাস নিচের দিকে দেয়ার আর 3 টিউবারকলস। ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝবে, খুব ভালো করে বললে দেয়ার আর 3 টিউবারকলস। যেটা থাকবে সেটাই ইনফিরিয়ার হবে, পরে আসছে কোনটাকে কি বলে। সুপিরিয়র সারফেসে প্রথম কি এরমভাবে ধরবো না, কারণ এখানে কোনো ফ্যাসেট নেই, কোনো আর্টিকুলেটিং ফ্যাসেট নেই। হ্যাঁ, লংগেস্ট সারফেস হচ্ছে দুটোই, সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র। হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র? আর এগুলি হচ্ছে সব স্মল সারফেস, আরেকটা আছে ল্যাটারাল অ্যান্ড মিডিয়াল। এই চারটেই হচ্ছে লং সারফেস। তো লং সারফেসের মধ্যে সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র, ল্যাটারাল, মিডিয়াল কি করে বুঝবো? সুপিরিয়র সারফেসের মধ্যে রয়েছে ফ্যাসেট, ইনফিরিয়র সারফেসেও নেই, ল্যাটারাল সারফেসেও নেই, মিডিয়াল সারফেসেও নেই। তাহলে যেটা ফ্যাসেট রয়েছে সেটাই হচ্ছে সুপিরিয়র সারফেস। এবং সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই মেডিয়ালি রয়েছে, এটা রাইট সাইডের ট্যালাস। এবার ধরে পারলি এটা সুপিরিয়র, এটা ইনফিরিয়র, এটা ল্যাটারাল, এটা মিডিয়াল, এটা পস্টেরিয়র, এটা অ্যান্টেরিয়র। তাহলে প্রথমে আমি সুপিরিয়র সারফেস করব, মিডিয়ালটা দেখে আমি সাইড ডিটারমিনেশন করব, তারপরে আই উইল গিভ দ্য নেমস অফ দ্য সারফেস। দোজ হু প্রেজেন্ট সুপিরিয়রলি, সুপিরিয়র সারফেস, প্রেজেন্ট অ্যান্টেরিয়রলি, অ্যান্টেরিয়র সারফেস, প্রেজেন্ট ল্যাটারালি, ল্যাটারাল সারফেস, প্রেজেন্ট মিডিয়ালি, মিডিয়াল সারফেস, প্রেজেন্ট পস্টেরিয়রলি, পস্টেরিয়র সারফেস। এখানেও তাই, এখানে তো আরও সুবিধা, কারণ অলরেডি সাইড ডিটারমিনেশন হয়েই রয়েছে রাইট সাইডের, সুতরাং এটা দেবে না, সুতরাং এখানেই হচ্ছে। তাহলে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি? সুপিরিয়র সারফেস উই ক্যানট ভিউ প্রপারলি বিকজ অফ দ্য আর্টিকুলেশন, আর বাকি সারফেসগুলি দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্টেরিয়র সারফেসটাও ভালো দেখতে পাচ্ছি না, ওই সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্টেরিয়র সারফেস আর্টিকুলেটস উইথ এ বোন, এই বোনটা এখানেই দেখাই, ওইটা এই বোনটা known as the cuboid bone. To produce a joint, কি নাম দেব? নাম দাও, নাম দাও, তোমরা নিজেরা নাম দাও, জয়েন্টটার নাম দেব। হ্যাঁ, ও বললো ক্যালকিনিও কিউবয়েড, তুমি এটা নাম দাও। ক্যালকিনিও কিউবয়েড ও বললো, তুমি আর অন্য নাম দিয়ে যাবে না, ওটাই কারেক্ট, ক্যালকিনিও কিউবয়েড জয়েন্ট, ক্যালকিনিও কিউবয়েড জয়েন্ট, রাইট? নামটা মনে রাখবে, পরে কাজে লাগবে। ক্যালকিনিও কিউবয়েড জয়েন্ট, টাইপ অফ জয়েন্ট ফর এমসিকিউ স্যাডেল জয়েন্ট, স্যাডেল টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, এটা অবশ্যই মনে রাখবে। হ্যাঁ, এই আর্টিকুলার সারফেসে দেখো কনকেভ একদিকে, কনভেক্স একদিকে, সুতরাং এরকম যখনই হয় স্যাডেল জয়েন্ট হয়। সো ইট ইজ এ স্যাডেল টাইপ অফ জয়েন্ট, ক্যালকিনিও কিউবয়েড জয়েন্ট। কেমন? এটা এ পার্ট অফ মিড টার্সাল জয়েন্ট, মিড টার্সাল জয়েন্ট, মিড মিনস মিডিল, মিডিল টার্সাল জয়েন্ট বা শর্টে বলি, ইট ইজ এ কম্পোনেন্ট, আরেকটা আছে জয়েন্ট, দুটো মিলে হবে মিড টার্সাল জয়েন্ট। সো ইট ইজ দ্য ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য মিড টার্সাল জয়েন্ট। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল কিউবয়েডের সাথে গেলে অ্যান্টেরিয়র সারফেস শেষ, আর বেশি পড়ার দরকার নেই। posterior surface, posterior surface has got a upper smooth part where there is an bursa is present, and middle rough part, এই দেখো very rough, where there is a strong tendons known as the tendocalcaneus and plantaris is attached. আমাদের ব্যাক মাসেল আমরা জানি there are two, জানি না এখনো জানবে, গ্যাস্ট্রোক্রেমিয়াস মাসেল, তার ডিপে থাকে আরেকটা ভেরি স্ট্রং মাসেল যেটা আমি পড়ালাম, সোলিয়াল পাম্প, known as the সোলিয়াস মাসেল। আরেকটা হাতে যেমন একটা থাকে পামারিস লঙ্গাস, পায়েও এরকম একটা থাকে প্ল্যান্টারিস। এই গ্যাস্ট্রোক্রেমিয়াস, টু গ্যাস্ট্রোক্রেমিয়াস, মিডিয়াল and lateral and soleus join together to form a strong tendon lower, which is called the tendocalcaneus. Why it is called tendocalcaneus? Because it is attached to the middle part of the calcaneum.
and also the plantaris muscle also attached here. Posterior surface শেষ, শুধু এইটা তোমাকে খুব জিজ্ঞেস করবে, এই বনে বলবে এইখানে কি লাগে এই রাফ পার্টে, এই যে রাফ স্যার টেন্ডোক্যালকেনিয়াস অ্যান্ড প্ল্যান্টারিস, আর এখানটায় বার্সা থাকে টু সেফগার্ড দ্য টেন্ডন, কারণ অনবরত এখানে যখন আমরা হাঁটছি ঘষা খাচ্ছে, সো নেচার প্রোভাইড এ ফ্লুইড ফিল্ড বার্সা between the bone and the tendocalcaneus tendon. হয়ে গেল। Inferior surface. Inferior surface is easily diagnosed বা identified by 3 tubercles, single anteriorly, দাগ দিয়ে দিই, এইটাতে দেখাই, 3টে কালার দিয়ে দেখাই, 1 anterior and 2 posterior. যেই 2 posterior আমরা একটা নাম দিয়ে দেবো মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল, যেটা মিডিয়ালি আছে, কোনটা মিডিয়ালি আছে, এটাই মিডিয়াল টিউবারকেল, অ্যান্ড এটাকে নাম দেব ল্যাটারাল টিউবারকেল। মিডিয়াল টিউবারকেল, ল্যাটারাল টিউবারকেল। মিডিয়াল টিউবারকেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমরা যখন দাঁড়াচ্ছি মেইনলি মিডিয়াল টিউবারকুলের উপরই ওয়েটটা পড়ে, কেমন, তখন দেখো লার্জ, এটা ভালো ছেলেদের একটু জিজ্ঞেস করবে না করার, ইন বিটুইন দিস, ইন বিহাইন্ড দ্য অ্যান্টিরিয়র টিউবারকেল অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য posterior tubercles, মানে মিডিয়াল ল্যাটারাল সামনে যে জায়গাটাতে এখানে একটা লিগামেন্ট লাগে, যেটা কালকে আমি বলবো আর্চ অফ ফুট পড়াতে গিয়ে লেকচারে, লং প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। এ লং প্ল্যান্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট, লং প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। এটা যদি ড্যামেজ হয় আর্চ অফ ফুট ডিফেক্টিভ এবং আমাদের পায়ে ব্যথা হবে। এবং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র টিউবারকেল দেয়ার ইজ এন গ্রুভ, গ্রিন কালার দিয়ে দেখিয়েছি, শর্ট প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। শর্ট প্ল্যান্টার লিগামেন্ট কেমন, শর্ট প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। এইখানে অ্যান্টিরিয়র টিউবারকেল, মিডিয়াল টিউবারকেল, ল্যাটারাল টিউবারকেল, in between this, in the region between these 3 tubercles, long plantar ligament, in front of the anterior tubercle there is a group short plantar ligament. বাস বেশি পড়তেই হবে না এখানে। এরপরে হচ্ছে তোমার মিডিয়াল সারফেস, which is very important. মিডিয়াল সারফেস bears itself, আমাদের কাবার্ডের সেলফের মতো, and as it supports the talus, দেখো ট্যালাসকে সাপোর্ট করছে, সাপোর্টের অ্যানাদার ইংলিশ কি, সাস্টেইন, সো ইটস নেম ইজ দ্য সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই, সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই। ইট হ্যাজ গট, আবার একে দেখাচ্ছি, 2 articular facet, দেখতে পাচ্ছ, তিনটে আর্টিকুলার ফ্যাসেট রয়েছে। This articular facet articulates similar articular present in the talus, inferior surface, body, header. এটা কোন সাইডে গো, ল্যাটারাল মিডিয়াল ঠিকই আছে তো,
হ্যাঁ এই যে লাল নীল, হ্যাঁ সবুজ, খুলে দেখাচ্ছি। এই সাস্টেনেটিভ ট্যালাসের ওপরে রয়েছে, আর এটা ট্যালাসের ইনফিরিয়র, স্বাভাবিক ট্যালাস ওপর থেকে ওপরে রয়েছে। এই হেডের নিচে আর নেকের কাছে তিনটে ফ্যাসেট রয়েছে ট্যালাসের, তার সাথে এটা আর্টিকুলেট করছে। কেমন? আচ্ছা, ও আরেকটা বলার আছে। এটা গেল মিডিয়াল। আচ্ছা, মিডিয়াল সারফেসে এই সাস্টেন্টিকুলার ট্যালাইয়ের নিচে একটা গ্রুভ রয়েছে, দেখো একটা টানেল রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এটা? হ্যাঁ, এটা গ্রুভ। এই যে এখান দিয়ে একটা টেন্ডন এরম ভাবে যায়, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস। কেমন? এটা ঠিক তল দিয়ে যায়, এবং এটা আর্চ অফ ফুটে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ল্যাটারাল সারফেসে দুটো টিউবারকেল রয়েছে, ভালো নেই এটাতে। এখানে দুটো টিউবারকেল রয়েছে, তার মধ্যে সামনেরটাকে বলে পেরোনিয়াল টিউবারকেল, বাস ওইটুকুনি জানলেই হবে। তাহলে ট্যালাস ক্যালকেনিয়াম মোটামুটি, ও আরেকটাই বলা হয়নি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, সুপিরিয়ার সারফেসটাই তো বলিনি, শুধু সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাইটা বলেছি। সুপিরিয়ার সারফেস অফ দ্য ট্যালাস, এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই, এটা প্রজেকশন। এরপরে আমি বলছি সুপিরিয়ার সারফেস অফ দ্য এই ক্যালকেনিয়াম, সুপিরিয়ার সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম, সুপিরিয়ার অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলাম সুপিরিয়ার সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম। It has got an anterior part, middle depressed part, and posteriorly smooth facet part. কেমন? আচ্ছা, this posterior part, smooth convex facet part, articulates with the similar facet, concave facet present in the undersurface of the body of the talus. এই যে এই ফ্যাসেটটা কনকেভ, এটা কনভেক্স, এই লেগে গেল। এবার আর্চ অফ ফুটে দেখি। এই দেখো, এই যে ফাঁক করছি, তাহলে পস্টেরিয়র ফ্যাসেটটা লেগে গেল। তাহলে আমরা ট্যালাসের তিনটে ফ্যাসেট আছে এবারে বলতে পারি, অ্যান্টেরিয়র ফ্যাসেট, মিডিল ফ্যাসেট, posterior facet. Posterior facet articulates with the facet present in the undersurface of the body of the talus. আর এই দুটো facet, anterior and middle, articulates with the facet present in the undersurface of the body, head of the talus. ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এই ট্যালাসের হেডের কাছে এই ফ্যাসেটগুলি রয়েছে, আর এইটা হচ্ছে বডি, আসবো এক্ষুনি বডিতে। তাহলে সুপিরিয়ার সারফেসে কটা ফ্যাসেট রয়েছে? তিনটে, অ্যান্টেরিয়র, মিডিল অ্যান্ড পস্টেরিয়র। এইটা করছে সবকটাই ট্যালাসের সাথে জয়েন করছে। কেমন? বাস ওইটুকুনি জানলেই হবে, যদি অত মনে থাকে ট্যালাসের সাথে জয়েন করছে। দিস ফ্যাসেটস আর মেন্ট ফর দ্য ট্যালাস, দিস ফ্যাসেটস প্রেজেন্ট ইন দ্য ইনফিরিয়র সারফেস অফ দ্য ট্যালাস। ফিনিশড। এই ডিপ্রেসড পার্টস, আর এইখানেও একটা ডিপ্রেস পার্ট রয়েছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, কি সুন্দর একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে, টানেল, পুরো ট্রেন চলে যাবে এখান দিয়ে, ফর্মস এ টানেল। এই পার্টটাকে বলে সালকাস ট্যালাই,
এই সালকাস ক্যালকেনিয়া মিলে এই যে টানেলটা তৈরি করছে তাকে বলে সাইনাস টার্সি। সাইনাস টার্সি, সাইনাস টার্সি, এই যে টানেল তৈরি করছে, ইন্টারঅসিয়াস ট্যালো ক্যালকেনিয়াল লিগামেন্ট থাকে। আর এক্সিস অফ দ্য ট্যালো ক্যালকেনিও নেভিকুলার জয়েন্ট পাস করে, জানার দরকার নেই। আচ্ছা, আর অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, তাহলে পস্টিরিয়র সারফেস, সুপিরিয়র সারফেসে পস্টিরিয়র পার্টটা বললাম, আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ট্যালাস, মিডিল পার্ট একটা সাইনাস করছে, সাইনাস টার্সি, আর অ্যান্টিরিয়ার পার্ট ইজ রাফ। এটা এখানে কিছু লিগামেন্ট লাগে, বাইফার্কেট লিগামেন্ট, আদার্স, ট্যালো ক্যালকেনিয়াল অত জানার দরকার নেই। আর একটা এক্সটেন্সর ডিজিটাম ব্রেভিস মাসল অ্যাটাচমেন্ট হয়। এরপরে হচ্ছে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট বোন, দ্যাট ইজ দ্য কি নাম? ট্যালাস। ইন ল্যাটিন ট্যালাস means ankle. It has got a head, neck and body. Head, neck and body. Head, constricted neck and body. Head is a smooth round in anterior aspect, it bears a facet. ও আচ্ছা, আগে তাহলে অ্যান্টেরিয়রলি কি থাকবে? হেড। সো অ্যান্টেরিয়র পস্টিরিয়র নোন বাই দ্য হেড। হেড কখনো এরম হবে না, সবসময় হেড। সুপিরিয়র ইনফিরিয়র নোন বাই সুপিরিয়রলি একটা স্যাডেল শেপের ঘোড়ার ইয়ের মতো ফ্যাসেট থাকবে, আর নিচের ফ্যাসেটটা কনকেভ হবে, আর এইটা হচ্ছে কনভেক্স। কেমন? এটা দেখে সুপিরিয়র বুঝতে পারবো আমরা, কেমন? আর ল্যাটারাল মিডিয়াল ইজ ভেরি ইজি। মিডিয়ালি কোমা শেপেড ফ্যাসেট, কোমা শেপেড ফ্যাসেট, কোমার মতো কমা, আর ল্যাটারালি থাকবে ট্রায়াঙ্গুলার। সুতরাং এটা ল্যাটারাল সাইড। অ্যান্টেরিয়র পস্টিরিয়র হেড দিয়ে করলাম, ওপরে হচ্ছে স্যাডেল শেপেড ঘোড়ার স্যাডেলের মতো, জিন যে বসি একদম ওরকম, ওটা ওপরে থাকবে, তোমাদের দেবে না, সুতরাং চিন্তা করার কিছু নেই, ইন্ডিভিজুয়াল বোন দেবে না। হ্যাঁ, আর ইনফিরিয়র এখানে, আর ইনফিরিয়র আরো সালকাসটা থাকবে। আর মিডিয়াল কি করে চিনবো? কোমা শেপেড ফ্যাসেট। ল্যাটারালটা এটা, ল্যাটারাল কোন দিকে তাকিয়ে আছে? রাইট সাইডে, রাইট বোন। তাহলে হেড, এই পরে একটা ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট বলছি। হেড আর্টিকুলেটস with the posterior similar facet present in the posterior aspect of a navicular bone. Thank you. Producing a talonavicular joint, but it is a half joint. When in skeleton of the foot, or you are in living condition, so this is the talonavicular joint, এই জয়েন্টটা, it is the joint cavity is continuous with the joint present in the sustentaculum tali. ওই দুটো ইয়ের সাথে যে রয়েছে, producing a single joint known as the talocalcaneonavicular joint. Talocalcaneonavicular joint, very important joint, very 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 important. আমাদের প্রোনেশন অ্যান্ড সুপাইনেশন কোন জয়েন্টে হয়? ও বলছে রেডিও, ঠিক কি? রেডিওয়ালনার জয়েন্টে, এলবো জয়েন্টে নয়, রিস জয়েন্টে নয়। ভেরি গুড, রেডিওয়ালনার জয়েন্ট, ঠিক আছে। রেডিওয়ালনার জয়েন্টসে প্রোনেশন অ্যান্ড সুপাইনেশন হয়। আর পায়ের এই দিকটা যখন আমাদের ফুটটাকে মিডিয়ালি তাকাচ্ছি, এটাকে বলে ইনভার্সন, আর যখন এইদিকে তাকাচ্ছি এটাকে বলে ইভার্সন। কোন জয়েন্টে হয়? অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট? নো,
ঠিক ওরকম ভুল নয়। আগে যারা জানে না সবাই বলবে প্রোনেশন সুপাইনেশন এলবো জয়েন্টে হচ্ছে, কারণ এলবো জয়েন্টই মুভ করছে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু না, রেডিও আনলার জয়েন্টে। সিমিলারলি inversion and eversion mainly occurs in the talocalcaneonavicular joint and mid-tarsal joint. এই জয়েন্টের মধ্যেই আমাদের পাটা এরম হচ্ছে। সুতরাং ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই talocalcaneonavicular joint, আর আগে কি বলেছিলাম, calcaneocuboid joint, both one talocalcaneonavicular joint plus calcaneocuboid joint is equal to mid-tarsal joint. Talocalcaneonavicular joint is a restricted type of ball and socket joint. এই যে এরকম জয়েন্টের মতো বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট, কেমন? এবং এই talocalcaneonavicular জয়েন্ট অতটা রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট নেই, তাও ওর ফিচার দেখো, হেডটা হচ্ছে বল, লাইক দ্য হেড অফ দ্য ফিমার, দেখো, বা হেড অফ দ্য হিউমারাসের মতো লাগছে না? আর সকেট ইজ ফাউন্ড বাই দ্য ন্যাভিকুলার অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য ক্যালকানিওকিউবয়েড, ক্যালকেনিয়ামের বোন। সুতরাং it is a restricted type of ball and socket joint. Calcaneocuboid joint is a saddle joint. Talocalcaneonavicular joint is a restricted type of ball and socket joint. সুতরাং কেউ যদি বলে যে হেড এটা আর এটা ছাড়া আর কোনো বল এন্ড সকেট জয়েন্ট জানো, তুমি তখন এটা বলতে পারো। আর একটা আছে ইয়ারে, সেটা পরে শিখবে। সুতরাং anterior surface of the head articulates with the navicular bone. Inferior surface, বারবার বলেছি, articulates with the similar facet present in the calcaneum bone in the sustentaculum tali. হেডের বলছি আমি সব, কেমন? আচ্ছা, নেকের মধ্যে সাইনাস রয়েছে, which is from the sulcus রয়েছে, which with a similar sulcus present in the calcaneum from the sinus tarsi. Neck, and neck, head and neck makes an angle with the body. এই যে হেড নেকের লং অ্যাক্সিস আর বডির লং অ্যাক্সিস, এটা হেড নেকের লং অ্যাক্সিস, কেমন? এই যে এরকম তো লং অ্যাক্সিস টেনেছি, এরকম ভাবে ডাইরেক্টেড, আর বডিটা হচ্ছে এরকম ভাবে ডাইরেক্টেড। এর নর্মাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 150 ডিগ্রি। যারা এই ফুট বানাচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ফুট বানাচ্ছে, তাদের কাছে এইগুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাঙ্গেলগুলি। অথবা যারা কাজ করছে, রিসার্চ করছে ফুট নিয়ে, নানা রকম এক্সরেতে এই অ্যাঙ্গেলটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক শেফট অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ট্যালাস ইজ 150 ডিগ্রি। গেল, এরপর আসছে বডি। বডি ওপরে একটা স্যারেল শেপের রয়েছে, ইট আর্টিকুলেটস with a similar facet present in the lower surface of the tibia, fibula and the lateral and medial malleolus to produce an ankle joint. হয়ে গেল, খুবই ইজি, বুঝতে পারছো তো? এটা ট্যালাস, সুপিরিয়র সারফেস আর্টিকুলেটস উইথ দ্য সুপিরিয়র সারফেসটা এখানে, এই সুপিরিয়র সারফেস আর্টিকুলেট উইথ দ্য inferior articular surface of the tibia, আর কোমা শেপেড আর্টিকুলেটস উইথ দ্য সিমিলার articular facet present in the medial surface of the medial malleolus, আর এই triangular articularটা articulates with the lateral malleolus to produce a socket mortis. তাহলে ওপরে ট্যালাসটার এই মিডিয়াল সারফেসের কোমা শেপেড ফ্যাসেট, সুপিরিয়র ফ্যাসেট অ্যান্ড ল্যাটারাল সারফেসের ফ্যাসেট সব মিলিয়ে ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য টিবিয়া অ্যান্ড ফিবুলা। এই দিকের আর্টিকুলেট করছে ম্যালিউলাসের সাথে, এটা মিডিয়াল ম্যালিউলাস,
আর ট্রায়াঙ্গুলার এটা ল্যাটারাল ম্যালিউসের সাথে আর্টিকুলেট করছে, আর ওপরেরটা আর্টিকুলেট করছে টিবিয়ার সাথে, টু প্রডিউস এ অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। গেল। এরপরে হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস। পস্টেরিয়র সারফেসে আবার সেই ট্যালাসের মতো পস্টেরিয়র, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস, এইখানে প্রজেকশন রয়েছে, আবার দুটো টিউবারকেল দেখা যাচ্ছে, মধ্যখানে একটা গ্রুপ দেখাচ্ছি। টিউবারকেল দুটো, একটা গ্রিন টিউবারকেল, একটা রেড টিউবারকেল দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, গ্রিন টিউবারকেল আর রেড টিউবারকেল, এইটাকে বলে পস্টেরিয়র প্রসেস। তাহলে গ্রিনটা কোন দিকে রয়েছে? ল্যাটারালি। কেন, কি করে বুঝছি? এই যে ল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গুলার ম্যালিউলাস, এটার নাম দিলাম ল্যাটারাল টিউবারকেল, আর এইটার নাম দিলাম আমি মিডিয়াল টিউবারকেল। আর মাঝখানে একটা গ্রুভ আছে, হোয়াইট দিয়ে দেখিয়েছি। থ্রু দিস গ্রুভ পাসেস দ্য টেন্ডন অফ দ্য ফ্লেক্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস এগেইন। আর ইনফিরিয়র সারফেস তো বলেই দিয়েছি, এই দুটো সাস্টেন্টিকুলাম ট্যালাই, আর এটা এই ক্যালকেনিয়াম, এটা আন্ডার সারফেস অফ দ্য বডির সাথে আর্টিকুলেট করে। বাস, এর বেশি আর জানার দরকার নেই। আর ন্যাভিকুলার ইজ এ বোট শেপেড বোন, এবং মিডিয়াল সাইডে একটা টিউবারোসিটি রয়েছে, অ্যান্টিরিয়ারটা স্মুথ, ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ন্যাভিকুলার। কার সাথে আর্টিকুলেট করে? কিউনিফর্ম বোনের সাথে। আর এইখানে একটা মিডিয়াল সাইডে টিউবারোসিটি আছে, তাকে ন্যাভিকুলার টিউবারোসিটি বলে। সেইখানে টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র টেন্ডনটা লাগে, একটা স্লিপ। এরপরে হচ্ছে এত ডিটেলস কি জিজ্ঞেস করবে? সুযোগ মানে কোথায়, দেখতেই তো পাচ্ছে না। সুতরাং তোমাদের তাহলে কি কি পড়তে হবে, এটা একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য মেইনলি পড়তে হবে আইডেন্টিফিকেশন। ভয় পাবে না, খুব সহজ বোন। ক্যালকেনিয়াম, ট্যালাস, আর এরপরে কি কি দেখা যাচ্ছে? আমরা পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম দেখতে পাচ্ছি, ওখান থেকে কোশ্চেন করবে। এখানে কি লাগে রাফ সারফেসে? স্যার টেন্ডো ক্যালকেনিয়াম অ্যান্ড প্ল্যান্টারিস। ওপরে স্মুথটাই কি থাকে? স্যার বার্সা। জয়েন্টগুলি বলো, জিজ্ঞেস করবে কি টাইপ অফ জয়েন্ট, পুরো পড়ে যাবে, একটা খাতায় লিখে রাখবে। ট্যালো ক্যালকেনিও ন্যাভিকুলার জয়েন্ট, ক্যালকেনিও কিউবয়েড জয়েন্ট। আচ্ছা, এর আরেকটা জয়েন্ট বলা হয়নি, এই যে পস্টেরিয়র ফ্যাসেট অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম, ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য, এই সাথে এই যে আর্টিকুলেট করছে বডিতে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইটা এই যে আর্টিকুলেট করছে, এটাও একটা ট্যালো ক্যালকেনিয়ান জয়েন্ট, পস্টেরিয়র ট্যালো ক্যালকেনিয়ান জয়েন্ট। এটাকে আমরা বলি সাবট্যালার জয়েন্ট, বিকজ ইট ইজ সিচুয়েটেড সাব ইনফিরিয়র টু দ্য ট্যালাস। সুতরাং এটা হচ্ছে সাবট্যালার জয়েন্ট। তাহলে আমরা কি কি দুটো জয়েন্ট রাখলাম? মিড টার্সাল জয়েন্ট consisting of talocalcaneal navicular joint and calcaneocuboid joint, আর posterior talocalcanean joint or subtalar joint. These three joints কখন লাগবে? Movement of the inversion, eversion যখন একটা পড়ানো হবে, these three joints are very important. কেমন? শর্ট নোট আসবে, মুভমেন্টস অফ দ্য ইনভার্সন অ্যান্ড ইভার্সন, তখন তোমাকে এই জয়েন্টটা লিখতে হবে। কেমন? এইটা গেল। আর কি জিজ্ঞেস করবে? এখান থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যেগুলি দেখা যাচ্ছে, এটা কি হয়? আর্টিকুলেট করে। কি জয়েন্ট করে? অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। এটা কি? স্যার এটা মিডিয়াল সারফেসে ফ্যাসেট। এটা কার সাথে আর্টিকুলেট করে? মিডিয়াল ম্যালিউলাস। এটা কার সাথে আর্টিকুলেট করে? ল্যাটারাল ম্যালিউলাস। কি জয়েন্ট ফর্ম করে? অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। কি টাইপ অফ জয়েন্ট? মুভমেন্ট কি কি? এখান থেকে ওখানে চলে গেল। আচ্ছা, ইনফেরিয়র সারফেসে এটা কি? টিউবারকেল, অ্যান্টেরিয়র, মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল টিউবারকেল। আমরা যখন দাঁড়াই কোন টিউবারকুল উপরে মেনলি দাঁড়াই? মিডিয়াল টিউবারকুলের উপরে। ল্যাটারাল টিউবারকুল টাচে থাকে, কিন্তু মেইনলি ওয়েটটা মিডিয়াল টিউবারকুল হয়। এরপরে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন। আমাদের ধরো আমার ওজন হচ্ছে 60 কেজি, কিভাবে ওয়েটটা যাবে? যেই 60 কেজি এখান দিয়ে গেল, এই বডি থেকে যখন ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে চলে যাচ্ছে, 30 কেজি এই পায়ে যাবে। 30 কেজি উইল বি ইন দ্য রাইট সাইড, 30 কেজি ইন দ্য লেফট সাইড। এই 30 কেজি উইল কাম, না 75 কেজি ধরি, তাহলে সুবিধা হবে। 70 কেজি, 70 কেজি weight a person. So 35 comes in the one
ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি, আরেকটাতে 35 কেজি গেল। কেমন না 35 বলে অসুবিধা হচ্ছে, ভাগ করলে 17.5 চলে, তাহলে কত হয়, 80 কেজি ধরি, তাহলে সুবিধা হবে। 80 কেজি, 80 কেজি, 40 কেজি এখানে এলো, 40 কেজি এখান থেকে ট্যালাসে নামলো, ট্যালাস থেকে এবারে দুটো ভাগ হবে ক্যালকিনিয়ামে যখন যাবে, তাহলে 40 কেজি নেমেছিল, 20 কেজি চলে যাবে পেছন দিয়ে, এই মিডিয়াল টিউবারকুল বা টিউবারকুল অফ দ্য ক্যালকিনিয়াম দিয়ে 20 কেজি চলে গেল, আর বাকি 20 কেজি যাবে সামনে দিয়ে। কেমন, ক্যালকিনিয়াম, কিউবয়েড, ন্যাভিকুলার, মেটাটার্সাল দিয়ে সামনে যায়। তার মধ্যেও ব্যাপার আছে, আমাদের কটা ডিজিট আছে, 5খানা, তাহলে 20 কেজির 5 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হচ্ছে, 4, তাহলে 8 কেজি চলে যাবে এখান দিয়ে, আর বাকিগুলি ডিস্ট্রিবিউট হবে এখান দিয়ে। সুতরাং গ্রেট টো has got bear the double the weight of the other fingers, toes, double the weight। এই যদি 4 কেজি নেয় এ নেবে 8 কেজি, তার জন্যই এই মেটাটার্সাল ফ্যালাঞ্জেসগুলি সো স্টাউট। শুধু তাই নয়, এইখানে দুটো সেসাময়েড বোন দিয়েছে নেচার, সেসাময়েড বোন যেমন প্যাটেলা, যেমন এইখানে কি রয়েছে, পিসিফর্ম, এখানেও দুটো ফ্লেক্সর হ্যালুসিস ব্রেভিসের এখানে দুটো সেসাময়েড বোন রয়েছে, ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন যাতে স্মুথলি হয়। সুতরাং এই 5টে ফিঙ্গারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ওয়েট ট্রান্সমিট করে গ্রেট টো, এবং তার জন্য এক্সিস ফিঙ্গার অফ দ্য, এখানে কত হ্যান্ডে কোনটা, মিডল ফিঙ্গার, থার্ড ফিঙ্গার, এইখানে এক্সিস ফিঙ্গার কিন্তু সেকেন্ড ফিঙ্গার, খেয়াল রাখবে। সুতরাং এই সেকেন্ড ফিঙ্গারটা হচ্ছে এক্সিস ফিঙ্গার। সুতরাং গ্রেট টোর এটা হচ্ছে অ্যাডাকশন, এটা হচ্ছে অ্যাবডাকশন, এটার আবার এইটা অ্যাডাকশন, ওইটা অ্যাবডাকশন। তাহলে এক্সিস ফিঙ্গার অফ দ্য হ্যান্ড কি, থার্ড ফিঙ্গার, এক্সিস ফিঙ্গার অফ দ্য ফুট, সেকেন্ড ফিঙ্গার। এরপর হচ্ছে শর্ট, আমি ডিটেলস পড়াবো না, কারণ ডিটেলস পড়া থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। আর্চেস অফ দ্য ফুট, আর্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি আর্চ না থাকতো তাহলে কি আমাদের ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন হতো না, হতো, কিন্তু এত ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন হতো, আমরা কি হাঁটতে পারতাম না আর্চ না থাকলে? এই আর্চ বলতে কি বোঝাচ্ছে, হোয়াট ডু মিন বাই দ্য আর্চ? এই যে কনকেভিটি, এটাকে আমরা বলি আর্চ, তাই তো? যে কোনো ব্রিজ, ব্রিজের মতো এটাকে বলি আর্চ। যদি আর্চ না থাকতো কি হতো, আমরা উইল ইউ এবল টু ওয়াক, হ্যাঁ কি না, হাঁটতে পারতাম, কিন্তু এরম ভাবে কোনো আনইভেন সারফেসে হাঁটতে পারতাম না, ড্যান্স করতে পারতাম না, কিছুই করতে পারতাম না। এছাড়াও আলাদা ফাংশন আছে, মেইনলি আমরা আনইভেন সারফেসে হাঁটতেই পারতাম না, ওই রোবটের মতো এরম করে সিনেমায় দেখায়, শুধু গ্যাস্ট্রোক্রেমিয়াস আর সোলিয়াস অ্যাকশন করতো, আমরা এগিয়ে যেতাম এরম ভাবে। সুতরাং আর্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আর্চ কেন করা হয়েছে, একটা টোটাল ফুট তো দিতে পারতো, এখানে একটা সিঙ্গেল বোন দিল, এগিয়ে যেত, যেরকম খেলনাতে থাকে টয়েসের ফুটটা কিরম হয়, একটা সিঙ্গেল বোন এরম এরম করে যায়। কিন্তু এটাকে নেচার ডিভাইডেড ইন্টু সো মেনি বোনস, উই কল ইট সেগমেন্টেড, সেগমেন্ট করা হয়েছে, তার ফলে কি হচ্ছে, প্লায়েবল হয়েছে। তাহলে 1 নম্বর কাজ হচ্ছে আর্চের, কালকে আবার বলবো, ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন প্রপারলি। নাম্বার 2 হচ্ছে প্রপেলিং আওয়ার বডি ফরওয়ার্ড অর ব্যাকওয়ার্ড, আমরা হাঁটতে পারছি। এছাড়াও কি আর্চের মধ্যে কি থাকে, এইখানে কনকেভিটিতে ভেসেলস থাকে, এই ভেসেলকে প্রোটেকশন করে। সুতরাং কিন্তু মেইন ফাংশন হচ্ছে আমাদের ওয়েট, প্রপার ওয়েট ক্যারিজ, আর নাম্বার 2 প্রপেলিং দ্য বডি ফরওয়ার্ড। এছাড়াও আদার ফাংশন আছে, এটা গেল আর্চের ফাংশন। নেক্সট হচ্ছে কটা আর্চ রয়েছে, মেইনলি রয়েছে আমাদের, উই ক্লাসিফাই দ্য আর্চেস ইন্টু 2 গ্রুপস, লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ অ্যান্ড ট্রান্সভার্স আর্চ। লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ কাকে বলে,
এই যে আর্চ, এটাকে বলে লঞ্জিটিউডিনাল, আর ট্রান্সভার্স হচ্ছে এই। ট্রান্সভার্স আর্চ হচ্ছে এই, লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ হচ্ছে এই, ট্রান্সভার্স হচ্ছে এই, দুদিকেই আর্চ রয়েছে দেখবে এদিকে। তাদের মধ্যে ট্রান্সভার্স আর্চ is one handed, mainly proximal part. Transverse arch again divided into anterior and posterior aspect. কিন্তু অ্যান্টেরিয়রটাকে আমরা অত ইম্পর্টেন্ট দেই না, মেইনলি পস্টেরিয়র এই জায়গাটাকে দেই। ট্রান্সভার্স এই লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ ইজ এ কমপ্লিট। কেন? যখন টাচ করছে দেখো দুটো এন্ডি, এখান থেকে দুটো এন্ডি টাচ করছে গ্রাউন্ডে, ল্যাটারালিও তাই, দুটো এন্ডি টাচ করছে গ্রাউন্ডে। ট্রান্সভার্স আর্চে একটা এন্ড গ্রাউন্ড করছে কি? করছে না। কখন করবে? দুটো যখন এক হয়, তাহলে এরকম ভাবে কন্ট্রিট করছে। সুতরাং পস্টেরিয়র ট্রান্সভার্স আর্চ ইজ এ হাফ আর্চ। যখন দুটো পা এক হবে তখন দুটো কমপ্লিট হবে। এরপর হচ্ছে লঞ্জিটিউডিনাল আর্চকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ, একদম হাইলি আর্চড, আরেকটা হচ্ছে স্মল আর্চ, ল্যাটারাল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ। আর্চ পড়তে গেলে আমাদের কি কি জানতে হয়? কোন কোন বোনস ফর্মেশন করছে আর্চ? মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ ফর্মড বাই দ্য ক্যালকেনিয়াম, ট্যালাস, navicular, medial three cuneiforms, not cuboid, মানে থ্রি কিউনিফর্মস, মিডিয়াল থ্রি কিউনিফর্মস, কথাটা বাজে বললাম, থ্রি কিউনিফর্মস, মিডিয়াল, ইন্টারমিডিয়েট, ল্যাটারাল, অ্যান্ড থ্রি মেটাটার্সালস, নট দ্য ফ্যালাঞ্জেস। ফ্যালাঞ্জেস কখনো কোনো আর্চ ফর্মেশন করে না। ফ্যালাঞ্জেস নেভার ফর্ম এনি আর্চ, কারণ ফ্যালাঞ্জেস ফ্ল্যাট হয়ে গ্রাউন্ডে টাচ করে থাকে। তাহলে মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ যদি বলে পরীক্ষার সময় দেখাও, কে কে করছে? স্যার ক্যালকেনিয়াম মিডিয়াল পার্ট, দেন ট্যালাস, দেন দ্য navicular, three cuneiforms, and first, second, third metatarsal, বা শেষ, ফ্যালাঞ্জেসে যাবেই না। ল্যাটারাল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ, ল্যাটারাল পার্ট অফ ক্যালকেনিয়াম, ট্যালাস নেই, কিউবয়েড, অ্যান্ড fourth and fifth metatarsals, দুটোই টাচ করছে। কত অবধি আছে? হেড অফ দ্য মেটাটার্সাল। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ট্রান্সভার্স আর্চ। ট্রান্সভার্স আর্চ পুরনো বইতে একটাই বলছে, কিন্তু এখনকার নতুন বইতে অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র বলছে। আমরা ডিটেলসে যাব না, শুধু বলবো ট্রান্সভার্স আর্চ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাও জানতে হয়, লিখতে হয়। ট্রান্সভার্স ইজ ফর্মড বাই দ্য থ্রি কিউনিফর্মস অ্যান্ড কিউবয়েড। তাদের মধ্যে মেটাটার্সালের হেড, সামনের দিকটাকে বলি আমরা অ্যান্টিরিয়র ট্রান্সভার্স আর্চ, আর পেছন দিকটা বলি পস্টেরিয়র ট্রান্সভার্স আর্চ। অ্যান্টিরিয়র ট্রান্সভার্স আর্চ ইজ মোর অর লেস কমপ্লিট, কারণ দুটোই টাচ করে হেডগুলি। আর পস্টেরিয়র ট্রান্সভার্স আর্চ কখন কমপ্লিট হবে? যদি দুটো পা একখানে আনি। ইম্পর্টেন্ট কি? মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ। মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চের বোনস বললাম, তাহলে আর কি জানতে হবে? সামিট, টপ পয়েন্টটা কোথায়? টপ পয়েন্ট অফ দ্য আর্চ ইজ, সামিট বলতে কি বোঝায়? পিক, পিক অফ এ হিল কে বলে সামিট। সামিট ইজ দ্য হিয়ার, দ্য সুপিরিয়র আর্টিকুলার সারফেস অফ দ্য ট্যালাস। এটা হচ্ছে সামিট, এর উপরে আর নেই আর্চ। সুপিরিয়র আর্টিকুলার সারফেস অফ দ্য ট্যালাস হচ্ছে সামিট। আর কি জানতে হবে? পিলার্স। পিলার কি? অ্যান্টিরিয়র পিলার, পস্টেরিয়র পিলার। অ্যান্টিরিয়র পিলার কি কি আছে বলো এবারে? এখান থেকে অ্যান্টিরিয়র পিলারে এখান থেকে কি কি আছে? ট্যালাস, navicular, থ্রি কিউনিফর্মস অ্যান্ড মেটাটার্সাল। পস্টেরিয়র পিলার হচ্ছে তোমার শুধু ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম। কি বোন? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বোন কি এই আর্চের, যার উপরে ডিপেন্ড করে আছে আর্চটা? ট্যালাস। এটাকে বলা হয় কি বোন। কি? চাবি।
এটা হচ্ছে চাবি, আর্চটার হচ্ছে চাবি। It is the most important part, bone of the medial longitudinal arch is the talus. Lateral longitudinal arch কে ফর্ম করছে? আগেই বলেছি ক্যালকেনিয়াম, কিউবয়েড অ্যান্ড টু মেটাটার্সালস। অ্যান্টিরিয়র পেলার কি? টু মেটাটার্সাল অ্যান্ড এটা কি বললাম? কিউবয়েড। আর পস্টেরিয়র পেলার হচ্ছে ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম। কি বোন কি? কিউবয়েড। তাহলে এইটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স আর্চ। এরপরে বাকি সবগুলি, এই আইডিয়াটা হলো, বাকিগুলি থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন, যেটা লেকচারে হবে। তাহলে আরেকবার রিপিট করছি, কি কি পড়বো? আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য বোনস, ট্যালাস, মানে অনেকে ভয় পায়, কিন্তু আমি মনে করি ভালো নম্বর তুলবে এবং সহজ। আমার সাইড ডিটারমিনেশন ফুটের আর লাগবে কি, ও দেখলেই বোঝা যায় কোনটা কোন পায়ে। আর প্লাস আইডেন্টিফিকেশন খুব সহজ এখানে, বরঞ্চ হ্যান্ডে অনেক সময় গন্ডগোল হয়। স্ক্যাফল, লুনে, ট্রাইকোটাল, পিসিফর্ম, ট্র্যাপিজিয়াম, ট্র্যাপিজয়েড, ক্যাপিটে, ড্যামেট করতে ঝামেলা হয়। এখানে কোনো ঝামেলা নেই। ক্যালকেনিয়াম, ট্যালাস, ন্যাভিকুলার, ইউনিফর্ম তিনটে, আর কিউবয়েড, আর এখানে মেটাটার্সাল, ফ্যালাঞ্জেস। তারপরে পস্টিরিয়র সারফেসটা পড়বে, সালকাস, ক্যালকেনিয়াম পড়বে, কোন টেন্ডনগুলি কোথা দিয়ে পাস করছে, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস লঙ্গাস, এখান দিয়ে যাচ্ছে পেরোনিয়াল টিউবারকুলের, এখান দিয়ে পেরোনিয়াস লঙ্গাস, নিচ দিয়ে যাচ্ছে পেরোনিয়াস ব্রেভিস। এইভাবে এগুলি পড়ে নেবে। কি কি জয়েন্ট ফরমেশন হয় পড়বে, সাবটেলার জয়েন্ট কাকে বলে, মিডটার্সাল জয়েন্ট কাকে বলে, কি মুভমেন্টস হয় সাবটেলার জয়েন্টে বা মিডটার্সাল জয়েন্টে, ইনভার্সন ইভার্সন কে করে, ইনভার্টার মাসল কি কি পড়ে নেবে, আর দুদিন পরেই হবে। হ্যাঁ, তার মধ্যে আর্টিকুলেশন বলো, ট্যালাস। ও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, ট্যালাস ইজ দ্য অনলি বোন হোয়ার দ্যার ইজ এ নো মাসলস আর অ্যাটাচড। কোনো মাসল ট্যালাসে লাগে না, অনলি লিগামেন্টস লাগে। এইটাকে কি বলে? পস্টিরিয়র টিউবারকুলের মধ্যে মিডিয়াল আর ল্যাটারাল। আমরা যখন দাঁড়াই কোনখানে টাচ হয়? স্যার মিডিয়াল টিউবারকুল। আচ্ছা, আর এন্ডসের মধ্যে মিডিয়াল লঞ্জিটিউডাল আর্চের পস্টেরিয়র এন্ডের হচ্ছে আমরা কোথায় যখন টাচ করে, সেটা হচ্ছে মিডিয়াল টিউবারকুল অফ দ্য ট্যালাস। আর কিছু বইতে লিখেছে ল্যাটারাল লঞ্জিটিউডাল আর্চের পেছনের দিকে যে টাচ করে, সেটা হচ্ছে, এটা বলা হয়নি, আরেকবার বলছি, তাড়াতাড়ি বললে এটা গুলিয়ে যাবে। আমরা সবই বললাম, সামিট বললাম, অ্যান্টিরিয়র পিলার বললাম, পস্টেরিয়র পিলার বললাম, কি বোন বললাম, কিন্তু এন্ডসটা বলিনি। এন্ড মানে হচ্ছে কোথায় টাচ করে আছে আর্চটা, ফাইনাল টাচ, অ্যান্টিরিয়রলি অ্যান্ড পস্টেরিয়রলি। অ্যান্টিরিয়রলি মিডিয়াল লঞ্জিটিউডাল টাচ ইন দ্য হেডস অফ দ্য ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড মেটাটার্সাল বোন। দেখো যখন টাচ করছে, এই দেখো এইখানে টাচ করছে হেডে, বাকিগুলি উঠে আছে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছি, বাকিগুলি ইজ রেইজড আপ। টাচ করছে কোথায়? এই যে হেডস অফ দ্য মেটাটার্সাল বোন। আর পস্টিরিয়রলি কোথায় টাচ করছে? মিডিয়াল লঞ্জিটিউডাল, মিডিয়াল টিউবারকুল। ল্যাটারাল লঞ্জিটিউডাল আর্চের এন্ডস কোথায়? হেডস অফ দ্য টু মেটাটার্সাল অ্যান্টিরিয়র এন্ড। পস্টিরিয়র এন্ড কোথায়? ল্যাটারাল টিউবারকুল। শুধু একেডিতে কেন জানি না লেখা আছে মিডিয়াল টিউবারকুল, হোয়ার দ্য বোথ আর মিক্সড, অসীম দত্ততে। ঝামেলা দরকার নেই, পস্টিরিয়র টিউবারকুল অফ দ্য ট্যালাস লিখে দেবে। এই ক্যালকেনিয়াম, সরি। তাহলে আর্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লং কোশ্চেন্স। তাহলে মোটামুটি এটা পড়ে নিও। তাহলে আরেকটা বোন, দুটো বোনস বাকি রয়ে গেল, একটা হচ্ছে হিপ বোন, আরেকটা হচ্ছে প্যাটেলা। তাহলে ইনফেরিয়র এক্সট্রিমিটি শেষ।